Hello everyone, welcome back to our channel. So if you new here, my name is Pooja and you watching me on UPSC with Pooja. So first of all in this video is not going to be any strategy video or any guidance related. So this is a initiative which I want to announce with all of you. So in this video, this is going to be your Diwali gift, or you can say. So in this video, we are going to deal with all in the two languages, that means in English and both in Bengali, because I'm going to start this video, and obviously I'm going to announce this initiative both for the both medium student, that means for English and obviously for Bengali. So first I'm going to start with the English medium initiatives, and then I will start the Bengali medium initiatives. The first number one is that in this video I'm going to discuss 10 initiative, 5 for English medium and 5 for Bengali medium, but obviously the 5 for English medium is obviously helpful for the Bengali medium student also, if they can understand English properly. So number one is that the Hindu must read news article daily morning 9 a.m. to 10 a.m. in English. So I have already started this video initiative before my prelims, but before 1 month of prelims I have to stop it because of my busy schedule for the prelims. But now I am going to start it from after Diwali. I think it's 17th of November. I will start this initiative again, and because in Delhi it's quite very cold here, so it's not possible to give at least 7 a.m. or 8 a.m. the video. So I will try to give at least 9 a.m. in the morning, and this is the number one. So obviously this will the video will be in English, but definitely the each and every medium can get the benefit from this video, because those who are going to give the English those who are going to give the exam in the English medium, so definitely Hindu is a must read newspaper for all of you. So I hope this video series will definitely helpful for all of you, because I have already got very good reply from this initiative. Obviously the number two is that strategy for UPSC CSE 2021 with weekly targets in Telegram channel in English. So I got many requests from my subscribers and viewers to give a video on strategy for 2021 UPSC prelims, the 8-month strategy. But definitely this in this video I will definitely make some new initiative, like I will definitely give you weekly targets. Those who are going to follow these weekly targets, like for the prelims 2020 I have already given this initiative also. Those who have come joined my Telegram channel, they knew that I have already given their the day targets or the weekly targets for the UPSC prelims 2020. So definitely I will do the same thing for the prelims 2021. So this will definitely start from I think it's 17th of November. Then number three is that strategy for working professional for UPSC CSE 2022 in English. So I got many requests from my many viewers or subscribers to give a working professional strategy. Already I have given that, but they have told me to give the weekly targets also, not a general overview or not a general strategy. So definitely I will give the weekly targets for them also. Study blogs every Sunday in English. So this is also a requested topic, to give the study blogs. This definitely motivates you by watching the study blogs, but in daily after shifting just 7 or 8 days have passed, so it's take me some time to adjust with the new environment, new climate or new weather. So definitely I was planning to give study blogs after some 1 month or 2 months, but I want to show you something, that how I am struggling with this new environment and how I am struggling with this new cold. So that's why I want to give some study blogs recently. So definitely it will come after 1 week or 2 weeks. So then Q&A session once in every month, both in English and Bengali in separately. So I have also given this kind of video before my prelims 2020, but after prelims 2020, my videos was irregular, because I couldn't give time, total proper time to make videos, to shoot videos, because of my busy schedule. So that's why I have thought to give a proper video from after Diwali. Then these five are the mainly the English medium student initiative. Then I will obviously discuss the Bengali medium. So those who are from English medium cannot understand the Bengali, you can skip this video from now. But now, before starting in Bengali, I want to say you something. Those who are from English medium, I am starting an initiative
for the Bengali medium student for the art and culture, ethics paper and physical geography classes in Bengali. It is totally free of cost because if you feel that ma'am, why don't you give the same class in English, because I am from Bengali medium background, so talking giving conceptual clarity in English, it's quite difficult for me. So I feel that I can give better guidance, or I can give better conceptual clarity in Bengali language. So definitely, and obviously the very fruitful videos or very good videos, recommended videos are available in English version or Hindi version, but not in Bengali version. That's why I have thought to make these videos in Bengali. Like in art and culture, it is rarely available in Bengali. I have never seen any Bengali medium video in art and culture or physical geography or ethics paper. So I have thought to give this kind of video in Bengali. So these are going to be in obviously I will give the detail and elaboration of this initiative in Bengali. So those who cannot understand Bengali, you can skip this video now here, and after that I will announce their initiative in Bengali also. So এখন হচ্ছে তোমাদের ইনিশিয়েটিভ গুলো বলবো বাংলাতে। যেটা হচ্ছে বেঙ্গলি মিডিয়াম, অবভিয়াসলি এটা বেঙ্গলি মিডিয়াম বলবো না, এটা অ্যাকচুয়ালি ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টেরই, কিন্তু যারা বেঙ্গলিতে বুঝতে একটু সুবিধা হয় তাদের জন্য এই ইনিশিয়েটিভটা নেওয়া হয়েছে। আর স্পেশালি যেটা আমি ইউটিউবে সার্চ করেও দেখলাম সেটা হচ্ছে এথিক্স পেপার বা আর্ট অ্যান্ড কালচার, ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি, এই টপিকগুলো যেহেতু ডাব্লিউবিসিএস এর সিলেবাসেও ইনক্লুডেড থাকে না, শুধুমাত্র ইউপিএসসি সিলেবাসটাতেই থাকে। তো এই টাইপের ভিডিও ইউটিউবের রেয়ারলি পাওয়া যায় বাংলা ভার্সানে। ইংলিশ ভার্সানে প্রচুর ভিডিও আছে, আমি রেকমেন্ডও করে দিতে পারি, কিন্তু বাংলা ভার্সানে খুব কম পাওয়া যায়। আর তাই আমার মনে হলো যে আমি যদি এই ভিডিওগুলো দিই তাহলে তোমাদেরও একটু বেটার হয়। আর অবভিয়াসলি আমার এখন যেহেতু ডাব্লিউবিসিএস এর একটা ব্যাচ অলরেডি চলছে, তো সেখানে আমাকে হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, পলিটি, ইকোনমিক্স, জেনারেল এনভায়রনমেন্ট, এই টাইপের সাবজেক্টগুলো আমাকে পড়াতেই হয়। তো এগুলো ডাব্লিউবিসিএস এবং ইউপিএসসি দুটোর সেম সাবজেক্ট হয়, কিন্তু ডিফারেন্ট কিছু সাবজেক্ট হয়, যেমন আর্ট অ্যান্ড কালচার, ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি, এথিক্স পেপার। তো এই টাইপের সাবজেক্টগুলো তোমাদের ইউপিএসসি সিলেবাস ছাড়া আমাদের ডাব্লিউবিসিএস এ নেই। তো ওই কারণে অনেক ছেলেমেয়েদের প্রবলেম হয় ইউটিউবে ফ্রি ভিডিও খুঁজতে। ফ্রি ভিডিও ইংলিশে পাওয়া যায় এই টপিকের ওপর, কিন্তু তোমার বাংলা ভার্সানে পাওয়া যায় না। তো দ্যাটস ওয়াই আমি ভাবলাম যে এই টাইপের সাবজেক্টগুলো যদি আমি ইউটিউবে পড়াই, তোমাদেরও সুবিধা আমারও সুবিধা। কারণ এখানে আসার পর যেটা হয়েছে, আমি একটু অলস হয়ে গেছি, খুব ঠান্ডার জন্য অলস হয়ে গেছি, এখানে এনভায়রনমেন্টে অ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে একটু প্রবলেম হচ্ছিল। তো ভাবলাম যে একটু ইউটিউবে ভিডিও দেওয়ার একটা চাপ থাকলে তোমাদেরকেও পড়াতে হবে, এটার একটা হেডেক কমিটমেন্ট রয়েছে। এই কমিটমেন্টটা থাকলে আমিও নিজেও ঠিকঠাকভাবে পড়তে পারবো, কারণ আমি নিজে না পড়লে তো তোমাদের পড়াতে পারবো না, না? তো অলরেডি বাকি সাবজেক্টগুলো আমি ওদের ব্যাচে পড়াতে গিয়ে আমাকে নোট বানাতে হয়, পড়তে হয়, তো ওটা আমার হয়েই যাচ্ছে। কিন্তু এই সাবজেক্টগুলো যেহেতু তোমাদেরও প্রয়োজন, আমারও প্রয়োজন, তো ভিডিও দিলে আমারও সুবিধা, তোমাদেরও সুবিধা, আমারও পড়া হবে, তোমাদেরও জানা হয়ে যাবে। আর এটা বাংলাতে দেওয়ার এটাই কারণ, মাতৃভাষায় আমি যতটা কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিটিটা যতটা ভালো দিতে পারবো, সেটা আমি ইংলিশ বা হিন্দিতে দিতে পারবো না। সেই কারণেই এটা বাংলা ভাষায় দেওয়া। তো তোমাদের জন্য 5টা ইনিশিয়েটিভ আছে। 1 নাম্বার ইনিশিয়েটিভ যেটা এথিক্স পেপারের গাইডেন্স, সপ্তাহে 2টো করে ভিডিও আসবে এথিক্স পেপারের ওপরে। টোটাল একদম ক্লাস যেভাবে হয় ঠিক সেভাবে, শুধু গাইডেন্স নয়, এথিক্স পেপারের নোট কিভাবে লিখতে হয়, কিভাবে বানাতে হয়, আমি উইথ ডেমো নোটস দিয়ে দেবো। নোটসটা অবভিয়াসলি ইংলিশেই হবে, সেটা আমি টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দেবো। সেখান থেকে চাইলে যে কেউ ডাউনলোড করতে পারে, সেটা ইংলিশ মিডিয়াম বা বেঙ্গলি মিডিয়ামের কোনো ভেদাভেদ নেই, সেক্ষেত্রে নোটটা সবাই পেয়ে যাবে। প্লাস স্পেশালি হচ্ছে কেস স্টাডিজ, কেস স্টাডি কীভাবে লিখতে হয়, কেস স্টাডি কীভাবে কী করতে হয়। যেহেতু আমার যেটা ফিল হয়, আমি ভিশনের কেস স্টাডির ক্লাস স্টুডেন্ট, তো করার পর মনে হয়েছে যে যেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যার কাছে পড়ি, যদি কেউ কোনো গাইডেন্সে থাকি, কোনো ইনস্টিটিউটে পড়ি, সে জানি, বাট যে পড়ি না, কোথাও নিজের সেলফ স্টাডি করি, তার পক্ষে জানাটা বোধহয় একটু ডিফিকাল্ট, যেটা আমি ক্লাস করার পর ফেস করেছি। আগে মনে হতো যে আমি জানি কেস স্টাডি কীরকম, বাট ক্লাস করার পর বুঝতে পারছি যে না, আমি জানতাম না, আমি এখন জানছি। তো আমার মনে হয় এটা তোমাদের সাথে শেয়ার করা আমার উচিত। আমি যেটুকু শিখতে পেরেছি আমার নলেজ দিয়ে, আমার মতো করে আমি ক্লাসটা করাবার চেষ্টা করব বাংলাতে। তো এটা এই কেস স্টাডি এবং এথিক্স পেপারের ওপরে, জিএস পেপার 4 এর ওপরে সপ্তাহে 2টো করে ভিডিও আসবে। আচ্ছা, এরপর 2 নাম্বার যেটা ইনিশিয়েটিভ, সেটা খুব একটা ভালো ইনিশিয়েটিভ, এটা টোটালি ফ্রি অফ কস্ট। কীরকম ফ্রি অফ কস্ট ইনিশিয়েটিভ একটু বলি। 6th ডিসেম্বর মোস্ট প্রবাবলি পিএসসি ক্লার্কশিপের মেইন এক্সাম আছে। তো আমার একজন স্টুডেন্ট দিচ্ছে, সে আমাকে একবার বলেছিল যে ম্যাম একটু আমার খাতাটা চেক করে দেবেন, একটু ইংলিশ বোধহয় রাইটিংয়ের কিছু চেক করে দেওয়ার জন্য। এবং তারপর আমি টেলিগ্রামেও 2-3 জন আমাকে তাদের খাতার কপি পাঠিয়েছে, লিখে একটা ট্রান্সলেশন বা এসে এই জাতীয় কিছু লিখে আমাকে পাঠিয়েছিল, পাঠিয়ে বলেছিল একটু কপিটা চেক করে দেওয়ার জন্য। তো এগুলো টোটালি ফ্রি অফ কস্ট। তো আমি এটাই ভাবলাম যে যখন 2-3 জনকে হেল্প করছি,
বা করব, তখন না হয় আরও বেশ কয়েকজনকে করি, তাতে আমারও একটু প্র্যাকটিস হয়, তোমাদেরও একটু হেল্প হয়। তো কীরকম হেল্প সেটা একটু বলে দিই। 17ই নভেম্বর থেকে 30শে নভেম্বর আমি একটা পিডিএফ বানিয়েছি, আমি পিডিএফটা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দেবো, তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো। তো 17ই নভেম্বর থেকে 30শে নভেম্বর অবধি তোমার হচ্ছে এটা চলবে, বিকজ 6 ডিসেম্বর বোধহয় তোমাদের এক্সামটা। তো যারা পাস করেছো প্রিলিমস মেন্স দেবে, তারা আমাকে একটা করে কপি পাঠাতে পারো, আমি প্রত্যেকের একটা করে কপি ইভ্যালুয়েট করে দেবো, এবং সেটার জন্য সিট থাকবে 20 জনের। অলরেডি 2জন বুক হয়ে গেছে, তো 2জন অলরেডি বলে ফেলেছে, আমাকে খাতা দিয়ে দিয়েছে, তো সুতরাং 18 জনের ম্যাক্সিমাম আমি দেখবো, বা ধরো ম্যাক্সিমাম আমি 20 জনেরই নিলাম, এখান থেকে আমি 20 জনেরই নিলাম, সেই 2জনকে না হয় বাদই দিলাম, তো অলরেডি 2জন আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, তো তাদের 2জনেরটা আমাকে দেখতেই হবে। তো ম্যাক্সিমাম আমি একটা করে কপি সবার ফ্রিতে ইভ্যালুয়েট করে দেবো। এবং হচ্ছে তোমাদের কাছে দিন আছে 17 থেকে 30শে নভেম্বর, পার ডে আমি একটা, ম্যাক্সিমাম 2টো, তার থেকে বেশি সম্ভব না। একটা এসে বা একটা ট্রান্সলেশন চেক করতে ম্যাক্সিমাম 5 থেকে 7 মিনিট লাগে, তো আমি দিনে দুটো বা একটার বেশি টাইম দিতে পারবো না, তো আমি সেটুকু করে দিতে পারি। তো এটা আমি অ্যানাউন্স করলাম এই কারণেই, যাতে যদি কারোর মনে হয় যে যাদের কাছে টিচার আছে, যাদের কাছে গাইডেন্স আছে, তাদের কথা আমি বলছি না, যাদের মনে হচ্ছে সেলফ স্টাডি করো, কেউ নেই ইভ্যালুয়েট করে দেওয়ার মতো, তারা চাইলে পাঠাতে পারো, আমি অবশ্যই আমার সাধ্যমতো আমি একটা ইভ্যালুয়েট করে দেবো। ঠিক আছে, এবার আসছি 3 নাম্বার যেটা তোমাদের জন্য, সেটা হচ্ছে আর্ট অ্যান্ড কালচার, নিতিন সিংহানিয়ার যে বইটা, সেই বইটা সপ্তাহে 3টে করে ক্লাস হবে বেঙ্গলি ভার্সানে। ক্লাসের ডিসকাশনটা বাংলায় হবে, অবভিয়াসলি কন্টেন্ট নোট সমস্ত কিছু ইংলিশে হবে, কিন্তু ক্লাসের যে ডিসকাশনটা, অবশ্যই সব থেকে বড় ব্যাপার, আমি আমার নিজের হ্যান্ড রিটেন নোট দিয়েই পড়াবো, নিজের হ্যান্ড রিটেন নোট প্রোভাইডও করে দেবো টেলিগ্রাম চ্যানেলে, এবং সেটা ইংলিশ ভার্সানে হবে, কিন্তু ক্লাসে যখন আমি বোঝাবো, যেটা আমি আমার ব্যাচেও পড়াই, বাংলা ভার্সানেই পড়াই, কারণ মাতৃভাষায় বোঝাটা অনেক বেশি আমাদের কাছে সুবিধা বা সোজা বলেই মনে হয়। তো ওই কারণে আর্ট অ্যান্ড কালচার নিতিন সিংহানিয়ার বইটা আমি কমপ্লিট করাবো, কারণ যারা আমার কাছে ডাব্লিউবিসিএস এর মেন্সের জন্য এবং ইউপিএসসি প্রিলিমসের জন্য পড়ছিল, তাদের ব্যাচে আর্ট অ্যান্ড কালচার এবং ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি, এই দুটো টপিক বাদ দিয়ে আমি সমস্তটাই কভার করিয়েছি বা করাচ্ছি এখনো। তো এই দুটোর জন্য আলাদা কোনো কোর্স করা এখন আবার শুরু করা সম্ভব নয়, তো আমি ভাবলাম এটা ইউটিউবে ফ্রি করে দিলে সবাই দেখতে পারবে, সবারই সুবিধা হবে। এটা হচ্ছে 3 নাম্বার। 4 নাম্বার হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি ফর ডাব্লিউবিসিএস প্রিলিমস 2021 উইথ উইকলি টার্গেটস ইন বেঙ্গলি। তো এটাও একটা রিকোয়েস্ট, অনেক ছেলেমেয়ের থেকে রিকোয়েস্ট আছে ডাব্লিউবিসিএস 2021-এর প্রিলিমসের জন্য একটা স্ট্র্যাটেজি উইথ উইকলি টার্গেটস, মানে কোন সপ্তাহে কোনটা কমপ্লিট করব, কিভাবে কি করব, একদম ডিটেল আর কি। উইকলি টার্গেটস মানে বুঝতেই পারছো, টোটাল ডিটেলিং থাকবে সেটাতে। উইকলি টার্গেটস দিয়ে আমি নেক্সট চেষ্টা করব কয়েকদিনের মধ্যে স্ট্র্যাটেজি ভিডিওগুলো অ্যাটলিস্ট নভেম্বরের মধ্যে কমপ্লিট করে দেওয়ার, যাতে তোমরা ডিসেম্বর থেকে স্টার্ট করতে পারো। আর এছাড়া ধরো বাকি যে ক্লাসগুলো চলবে সেগুলো চলতেই থাকবে, আমি বলবো কতদিন অবধি ক্লাসগুলো চলবে। এবার 5 নাম্বার যেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টালস অফ ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি 11th এনসিইআরটি। এটাও ডাব্লিউবিসিএস এর চ্যানেলগুলোতে পাওয়া যায় না, কারণ ডাব্লিউবিসিএস সিলেবাসে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফিটি ইনক্লুডেড নয়। আর যেহেতু আমার জিওগ্রাফি অপশনাল, প্লাস আমার ফিজিক্যাল জিওগ্রাফিটা অনেকবার পড়া, ভালো নোট ঠোট, আমার প্রত্যেকটা সাবজেক্টের নোট মোটামুটি এগুলোর ওপর রেডি রয়েছে, তো আমি ভেবেছি সপ্তাহে 3 দিন করে আমি এটার ওপর ক্লাস দেবো। আমার নিজেরও হেল্প হবে, তোমাদেরও হেল্প হবে, আমারও পড়া হয়ে যাবে, রিভিশন হয়ে যাবে, প্লাস তোমাদেরও হেল্প হবে। আর অবশ্যই বাংলায় থাকবে, নোটটা ইংলিশে থাকবে, ক্লাস ডিসকাশনটা বাংলায় থাকবে। আর এছাড়া এটা সপ্তাহে 2 দিন করে ক্লাস থাকবে। ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি সপ্তাহে 2 দিন ক্লাস থাকবে, এথিক্সের ক্লাস 2 দিন থাকবে, আর্ট অ্যান্ড কালচার সপ্তাহে 3টে করে ক্লাস থাকবে। এগুলো ইউটিউবেই আমি আপলোড করে দেবো, ম্যাক্সিমাম 30 মিনিটের একটা করে ভিডিও হবে, 30 মিনিট বা তার বেশি আমি চেষ্টা করব না বেশি দেওয়ার, 30 মিনিট করে ছোট ছোট ভিডিও দেবো, সেগুলো তোমরা দেখে নেবে। আর নোটও আমি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রোভাইড করে দেবো। তো এই 5টা হচ্ছে তোমাদের বেঙ্গলি মিডিয়ামদের জন্য ইনিশিয়েটিভ ছিল। আর সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ক্লাস উইল কন্টিনিউ টিল মার্চ 2021। এই যে ক্লাসগুলো চলবে বা আমি যে ক্লাসগুলো করাবো, এগুলো মার্চ 2021 অবধিই চলবে, তারপরে চলবে না, কারণ তখন প্রিলিমসের আর 3 মাস বাকি থাকবে। 3 মাস আগে থাকতে আমি তখন আর কোনো ক্লাস কন্টিনিউ করাবো না, বা যাবতীয় যেই ধরনের এই যে ভিডিওগুলো দিচ্ছি সেগুলো আমি আর দেবো না। মার্চ 2021-এর পর থেকে এপ্রিল মে জুন, যতদিন না প্রিলিমস হচ্ছে, এই 3 মাস টোটালটা শুধুমাত্র উইকলি টার্গেটটা আমি দিয়ে যাব। তোমাদের ইউপিএসসি প্রিলিমস 2021-কে মাথায় রেখে লাস্ট 3 মাসের উইকলি টার্গেট প্রত্যেক সপ্তাহে রবিবার করে আমার চ্যানেলে চলে আসবে, উইকলি টার্গেটগুলো পেয়ে যাবে তোমরা ওখান থেকে। আর অবশ্যই স্টাডি ব্লগ দেওয়াটা খুব একটা বড় ব্যাপার হয় না, কারণ হচ্ছে নিজে পড়ি, সেটাই জাস্ট ভিডিও রেকর্ড হয়, একটু সপ্তাহে 1 দিন এডিট করে পাঠিয়ে দাও, তো ব্লগ দিতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। আমি চেষ্টা করব স্টাডি ব্লগগুলো দেওয়ার, আর হচ্ছে উইকলি টার্গেটগুলো প্রত্যেক সানডে করে দিয়ে দেওয়ার। তো এটাই হচ্ছে তোমার প্রিলিমসের 3 মাস আগে থাকতে এগুলো চলবে, মার্চ 2021 অবধি।
হচ্ছে এই যে 10টা ইনিশিয়েটিভ বললাম, এগুলো মার্চ 2021 অবধি কন্টিনিউ হবে। তারপর থেকে তোমার অন্য ধরনের ভিডিও দেবো, কারণ প্রিলিমস চলে আসবে যেহেতু। সেই সেই অনুযায়ী আমি আমার সময় মতো পরীক্ষার যেরকম আমি টাইম পাবো আমি সেভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এটাই বলা ছিল আজকে, বলার ছিল এই ভিডিওটাতে। তো আশা করছি এরপর 2021-এর ইউপিএসসি, 2021-এর ডাব্লিউবিসিএস প্রিলিমস এবং 2022-এর ইউপিএসসি, এই তিনটের স্ট্র্যাটেজি ভিডিও আমি সবার আগে দেওয়ার চেষ্টা করব। দেন তারপরে তোমাদের ক্লাসগুলো স্টার্ট হয়ে যাবে। আর ডেলি যেরকম হিন্দুর ফার্স্টেই বললাম, হিন্দুর যে ডেলি মাস্ট রিড নিউজ আর্টিকেল যেগুলো প্রত্যেকটা পড়তে হয় প্রত্যেক দিনের নিউজ পেপার থেকে, যেটা আমি আগেও দিতাম, ওটা আবার কন্টিনিউ হবে তোমার দিওয়ালির পর থেকে। তো আশা করছি এই ইনিশিয়েটিভগুলো চললে তোমাদেরও হেল্প হবে, অবভিয়াসলি আমারও হেল্প হবে। কারণ আমি একটু আনপ্রোডাক্টিভ হয়ে পড়ছিলাম, যেটা আমি ফিল করছিলাম যে লাস্ট 5-7 দিন ধরে আমার এই এনভায়রনমেন্টের সাথে, পরিবেশের সাথে বা ক্লাইমেটের সাথে একটু মানাতে একটু প্রবলেম হচ্ছিল। তো আমি একটু আনপ্রোডাক্টিভ হয়ে যাচ্ছিলাম, তো নিজেকে একটু প্রোডাক্টিভ করার চেষ্টা করছি ভিডিওগুলো দেওয়ার থ্রুতে, কারণ তোমাদের পড়াতে গেলে আমার একটা কমিটমেন্ট থাকে। তো সেই কারণে আমি নিজেকে প্রোডাক্টিভও করার জন্য এবং তোমাদেরও প্রোডাক্টিভ একটা আউটপুট দেওয়ার জন্য অবভিয়াসলি এটা স্টার্ট করছি। তো এই ভিডিওটাতে এইটুকুই বলার ছিল। তো এই ভিডিওটা লাইক করো বা ডিসলাইক করো বা হেড কমেন্ট দাও, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। বাট চেষ্টা করে একটু শেয়ার করার, যাতে যারা ইউপিএসসির প্রিপারেশন নেয় বেঙ্গল থেকে, তারা যাতে এটার অ্যাডভান্টেজটা নিতে পারে, ক্লাসগুলো দেখতে পারে, তাদের যেন একটু সুবিধা হয় সেটুকু করো, তাহলেই হবে। তো আজকে এই ভিডিওতে এই অবধিই থাক, পরের ভিডিওতে দেখা হবে। থ্যাংক ইউ।